करेक्ट। हाँ, तो प्लस का मतलब क्या है? पहले प्लस का जो मतलब है उसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटीज हमने पढ़े, जो सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी के बीच में, सिर्फ इसमें ही लिमिटेड नहीं है, और भी सारे आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा जो प्लस है उसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी या जो कम्युनिटी जो स्पेक्ट्रम से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हर दिन बढ़ते जाते हैं, बिकॉज इंसान क्या है, जब वो धीरे धीरे मतलब ग्रो होता है ना, जनरेशन पास करता है, तो वो अपने आप कभी स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी के अंदर फिट नहीं पाते थे, मे बी वो खुद से अपना एक आइडेंटिटी बनाते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो क्वियर वाला आइडेंटिटी है, ये 2011 में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया था क्वियर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो यंग जनरेशन के एलजीबीटीआई प्लस कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि हम शायद अपने आप को मे बी सिर्फ लेस्बियन ही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो वो अपने आप को बोले तो क्वियर बोले, व्हिच मींस हम अभी तक अपने आइडेंटिटी को किसी भी अल्फाबेट में, किसी स्पेक्ट्रम में हम अपने को फिट नहीं कर पाए, तो वो क्वियर आइडेंटिटी है। जब भी आप एक जनरल पूछोगे कि आप कौन से कम्युनिटी से हो, तो बोलेंगे हम क्वियर कम्युनिटी से हैं, मींस वो आपको शायद बोलना नहीं चाहते कि हम स्पेसिफिकली मेरा सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी क्या है, तो बोलते हैं क्वियर कम्युनिटी से, व्हिच मींस आप समझ जाओगे तो एलजीबीटी कम्युनिटी से ही आते हैं। Please do subscribe to Prajabheri News Channel. చాలా అమ్మాయిలాగా పుట్టి అబ్బాయిలాగా పుట్టి అమ్మాయిలాగా ఉంటారు, మళ్ళీ అమ్మాయిలాగా పుట్టి అబ్బాయిలాగా మారుతారు. ఈ రెండు జెండర్లను మాత్రమే అనుకుంటారు చాలా మంది. ఏదైతే ఇప్పుడు సైన్స్ ఏమని చెప్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క వేషధారణను బట్టి వాళ్ళు ముందు వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలి అని అనుకుంటున్నారు అనేది ఈ టోటల్ అంబ్రెల్లా, ఈ LGBTQ++ అనేది ఒకప్పుడు ఇదంతా లేకుండే. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మనం చూసుకుంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అని మాత్రమే అనేవాళ్ళు. సో ఈ అందరి యొక్క సమూహాన్ని కలిపి ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్ అని అంటున్నారు. ఈ ప్లస్ అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు LGBTQ అని ఇలా ఈ కొద్ది తరంలో ఇలా మారుతూ వచ్చింది కదా. ఇంకేమన్నా వాళ్ళు ముందు వాళ్ళ యొక్క జెండర్ని వాళ్ళు ఎలా జీవించాలి అని అనుకుంటున్నారు అనేది కూడా రావచ్చు అనే ఆలోచనతోటి దాన్ని ప్లస్ అని యాడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు మాత్రమే కేవలం ఏదైతే క్యూయర్స్ అనేవి ఉంటారో, క్యూయర్స్ అనే వ్యక్తులు వాళ్ళ దగ్గర నుండి మాత్రమే రాగలరు. ఈ క్యూయర్స్ అనే వ్యక్తులను 2013లో వీళ్ళని గుర్తించడం జరిగింది. దీనికోసం ప్రత్యేక చట్టాలు రావడం జరిగిందని సార్ చెప్తున్నారు. సో ముందు ఇంకేమైనా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన కానీ, వాళ్ళ నడవడికలు కానీ, వాళ్ళ సొసైటీలో జీవించే విధానం ఏదైనా మార్పులు వస్తే వారి గురించి ప్లేస్ పెట్టారు. कैसे कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं कैसे इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो साइंस के माध्यम से प्रूव भी होता है, माइथोलॉजी के माध्यम से प्रूव भी होता है, हिस्ट्री के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे अगर देखोगे तो हाँ। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी के राइट्स को, इन लोगों को जो प्रोटेक्शन देने के लिए सोसाइटी में लॉज क्या क्या है। एक तो नासा जजमेंट के बारे में सबको पता है, नासा 2014 में एक जजमेंट आया था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आप को महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर या कोई जेंडर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह एक आया था 2018 में आईपीसी सेक्शन 377 के बारे में हम बोल रहे थे। तो आईपीसी सेक्शन 377 एक एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि 286 ईयर प्लस लॉ है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने जब देखा कि इंडिया का कल्चर, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी जो है वो ऑलरेडी बहुत लिबरल है, एंड वो क्या है बहुत ज़्यादा मतलब जो सेक्स है, जेंडर है एंड वो सब चीज़ें हैं, वो सब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। हमारे देश में कामसूत्र का डेवलपमेंट हुआ है, करेक्ट, ओरिजिन वहीं से देख के ही दूसरे लोगों ने अपना लेवल का उन्होंने बनाया है स्टडी ओवर सेक्स करके। तो वो सब चीज़ों को देख के उन्होंने एक लॉ बना दिया कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 377, उसके अंडर उन्होंने लग दिया कि
any kind of unnatural sexual offense which is not penetravaginal penetration. मतलब पीनस और वजाइना के साथ जो पेनिट्रेशन होता है उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी और तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है अपने 4 दीवारी के अंदर हो या बाहर हो तो वो कानून की वजह से दंडनीय देखा जाएगा। एडल्ट सेक्स हो सकता है, ओरल सेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अंदर में ऐड किया जाता है बिस्टियलिटी। बिस्टियलिटी मतलब एक मनुष्य का एक क्या बोलते हैं एनिमल के साथ, किसी तरह के एनिमल के साथ अगर उसका सेक्सुअल संबंध रहता है तो उसको भी इलीगल उसमें माना गया था। तो 2011 में एक बार पिटीशन फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में बोल दिया था कि इट शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड बिकॉज ये कम्युनिटी को हैम्पर करता है। फिर अगेन 2013 में सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया बिकॉज इट वाज वेरी मतलब काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कंसिडरेशन को ये कर रहा था। फिर अगेन 2016 में उसके ऊपर एक पिटीशन फाइल किया गया जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो एलजीबीटी पर्सन से उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया था कि ये जो लॉ है इंडिया में जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ है फंडामेंटल राइट्स है उसको वायोलेट करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा 2 साल का मतलब मुकदमा चला था। फाइनली 2018 सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में जो 5 बेंच बैठे थे उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला कि ये जो एक लॉ है उसको हम एबॉलिश तो नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत सी जगह पे प्रोटेक्ट भी करता है मतलब कुछ मतलब व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को। जैसे कि अगर आईपीसी सेक्शन 377 जब 2008 में अमेंड हुआ था, अगर आप उसका लॉ पढ़ेंगे तो एनी कंसेंटिंग एडल्ट if they perform homosexual relationship between both of them then it shall not be considered as a criminal offense, which means it was protecting people who are under 18, same sex people who are under 18 and people who are 18 plus but they are not having consensual sex। मतलब one of the side is unconsensual अगर है तो उसे आज 377 में लगाया जा सकता है। रिसेंटली देखो कि बहुत सारे लोग मतलब अगर देखोगे तो 377 में एक व्यक्ति के ऊपर कर्नाटका में लगा था, 377 लगा था बिफोर बीएनएस जब आया उससे पहले। और ऑप्शन ऑफ बिस्टियलिटी को भी ये करता था कि मतलब यदि एनिमल के साथ अगर किसी तरह का पेनिट्रेशन होता है बाय ए ह्यूमन दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। सो आफ्टर भारतीय न्याय संहिता जब से आया जुलाई 1 2014 में उसके बाद से 377 ही अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर आप इन जनरली देखेंगे तो रेप अगेंस्ट और सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट मेन देयर इज नो सच लॉ दैट प्रोटेक्ट्स मेन एंड इस मैडम जी ఇప్పుడు సార్ లాస్ట్ ज़्यादा తెలుగు समझता हिंदीचा नहीं समझता इसलिए बाबा साहब जो है తెలుగు ट्रांसलेट करता इसलिए मैं అందితమైన న్యాయస్థానం మన ఏదైతే న్యాయస్థానం ఉందో సుప్రీంకోర్టు 2014లోనే ఒక జడ్జిమెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది। ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులకు కూడా సమాన హక్కులు కల్పించాలి, వారి యొక్క సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీని వారి ఏదైతే సెల్ఫ్గా చెప్పుకుంటారో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క జెండర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అని 2014లోనే నాసా జడ్జిమెంట్ మనకి ఒక తీర్పును తీసుకురావడం జరిగింది। అందులో ఆ తీర్పులో ఇంకేమని చెప్పారంటే వారికి విద్యా అవకాశాలు మరియు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించాలని 2014లోనే చెప్పడం జరిగింది। సో 2014లో చెప్పిన తర్వాత ఏదైతే మనం యాక్ట్ ఆఫ్ 377 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో యాక్ట్ ఆఫ్ 377 అంటే ఏంటిదంటే అన్‌న్యాచురల్ సెక్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ క్రైమ్ అని ఒకప్పుడు ఏదైతే బ్రిటిష్ కాలంలో మనకు చాలా కట్టుబాట్ల మధ్య వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ వాళ్ళ యొక్క లాస్ మధ్య ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులను ఏదైతే వీళ్ళు న్యాచురల్గా జరిగే సెక్స్ కాకుండా ఐపీసీ సెక్షన్ 377 ఏంటంటే మామూలు ఒక మాట ఒక మగ కాకుండా సెక్స్ వేరే వాళ్ళతో చేస్తే ఇది అఫెన్స్ అనేది మనకి పెట్టుకున్నారు ఐపీసీలో సెక్షన్ ఉండేది। అది ఎక్కువ పాతకాలం బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టారు। అయితే తర్వాత మనకు మన ఇటీవల కాలంలో ఆ సెక్షన్ కవరేజ్ చేశారు। అంటే ఇక ఆడవాళ్ళైనా ఇక మగవాళ్ళైనా చేసుకున్న సెక్స్ అనేది అఫెన్స్ కాదు అనేది ఇప్పుడు ఒపీనియన్। ఇప్పుడు అంటే మనకి చట్టం అనేది పరిస్థితులను బట్టి మార్పు వస్తుంది।
అలాంటివి కూడా తీసేశారు. ఎందుకంటే ఒక స్త్రీకి నిరంతరణ ఉండే హక్కు ఉంది అనేది చెప్పారు. అంటే అది సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్టు, కానీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన విధానం ఒకలా ఉంది, ప్రజలు అర్థం చేసుకున్న విధానం ఇంకొకలా ఉంది. అంటే అప్పట్లో ఒక రాజుగా మగవాడు భార్యని సొంత ప్రాపర్టీగా భావించేవాడు. అయితే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాపర్టీ, ఆమె ఒక మనిషి ప్రాపర్టీ కాదనే ఉద్దేశంతో ఆ జడ్జిమెంట్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఆమె ప్రాపర్టీ కాదు, నీ ఆస్తిలాగా పక్కన పెట్టుకోవడం కుదరదు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అక్కడ. కానీ అది ప్రజల్లో జరిగినట్టుగా వెళ్ళింది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ 377 కూడా అఫెన్స్ కాదు అనేది ఇప్పుడు తీసేశారు ఆ సెక్షన్ మొత్తం. అన్నేతర్ అఫెన్స్ అంటే ఏంటంటే జంతువులతో సెక్స్ చేసేవాడు, అట్లాంటివి చేయలేదని అప్పట్లో పెట్టారు ఆ సెక్షన్. ఇప్పుడు మానవులు పెరిగిపోయి ఈ యొక్క విధానంలో నాగరికరణ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఆ సెక్షన్ యొక్క అవసరం లేదని చెప్పి తీసేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ గురించి చాలా చెప్తున్నారు కదా, మన చరిత్రలో కూడా అర్జునుడు కూడా సగం వాడా సగం అంటే మనకి ఈ యొక్క జెండర్ అనేది కొత్తగా రాలేదు. కాకపోతే అప్పుడు పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉండేది. ఈవెన్ దేవతల నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా 1 or 2% అట్లా మనకి ఇప్పుడు ఆంగ్లేజ్లో ఉంటున్నా కూడా వర్షాలతో అది చెమట మీద లోపల చేయడానికి మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే నాకే డైరెక్ట్ సెక్స్ కాకుండా కూడా కొంతమంది పుట్టుకుంటారు. మన దేవుళ్ళలోనే చాలా మంది ఉన్నారు. శరవణం అంటే కూడా అదే కదా, శివుడిది ఎట్లా బయటకు వచ్చింది అంటే మన ఆ దృష్టితో చదివినప్పుడు మనకి అన్నీ కూడా చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు, అది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం తప్ప మనుషులు చేసిన తప్పడం కాదు అనేసి వీళ్ళని మనుషుల గురించి అంటే చిన్న చూపు చూస్తారని అనుమానంతో బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు బయట కూడా వస్తున్నారు, చదువుకుంటున్నారు, ఉద్యోగాలు వస్తున్నారు, మనంతా చూస్తున్నాం కదా, మన మధ్య పెరుగుతున్నారు సమాజంలో. కాబట్టి ఇప్పుడు వీటి యొక్క హక్కుల గురించి వస్తే ఒక మనిషికి అంటే మగవాళ్ళకి కానీ ఒక ఆడవాళ్ళకి కానీ ఏవైతే హక్కులు మనకి రాజ్యాంగం ప్రసాదించిందో అవే హక్కులు వీళ్ళకి కూడా వర్తిస్తాయి. వీళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది లేదు. అది అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక మామూలు మనుషులాగే ట్రీట్ చేయాలి, అన్ని హక్కులు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని సెపరేట్ రావాలని మన లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి వీళ్ళ హక్కుల గురించి. అయితే ఒక్కటి విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ మ్యారేజెస్ అనేవి మాత్రం లీగల్గా కానీ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఇద్దరు మగవాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అది లీగల్ అయితే అని చెప్పేసి చట్టము గుర్తించలేదు గవర్నమెంట్. కాకపోతే అఫెన్స్ కాదని ఉద్దేశం అంటే కానీ చట్టం అయితే ఆ యొక్క మ్యారేజ్ని వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ కంటిన్యూ చేయలేదు. हम बात कर रहे थे, अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांस महिला ट्रांस पुरुष के साथ अगर संबंध में है तो उन दोनों का मैरिज लीगली हो सकता है। एक ट्रांस महिला और एक सिस पुरुष है तो उन दोनों का शादी लीगली हो सकता है। एनी एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, उसमें हो सकता है। नहीं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में पता है कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज जब होता है उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है, तो उसके सिनेरियो में लग सकता है। सो दैट इज द वन ऑफ द केस। చేసుకోవడానికి మాత్రము చట్టపరంగా ఏ హిందూ చట్టపరంగానైనా లేకపోతే లీగల్గానైనా ఎటువంటి మతపరమైన మన కొన్ని మతాల హిందూ చట్టపరమైన మ్యారేజెస్ అని క్రిస్టియన్స్ మతపరమైన మ్యారేజెస్ అని పెట్టుకున్నారు కదా, అలా ఏ చట్టపరంగానైనా అది చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంటే ట్రాన్స్ ఉమెన్ని నేను ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, అది లీగలైజ్ కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. ఒక ట్రాన్స్ మెన్ మధ్యలో ట్రాన్స్ మెన్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ట్రాన్స్ మెన్స్ ఒక అమ్మాయిని అంటే ఆపోజిట్ జెండర్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సహజీవనం చేయొచ్చు అనేది ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు రీసెంట్లీ. आया था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट और उस एक्ट को लागू करने के लिए 2020 में आया था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स करके। तो वो एक्ट का रूल का टर्म है, वो एक्ट में टोटली मेंशन किया गया है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ क्या कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, हेल्थ केयर सेटअप, लीगल सेटअप, पब्लिक सेटअप में, प्राइवेट सेटअप में, कंपनीज में, वर्क प्लेसेस में, एजुकेशनल सेटअप में, वो कैसे उनको कैसे एक जगह से आप बेदखल नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर आप बेदखल नहीं कर सकते हो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी से। एंड उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस इन वेरियस सेक्टर्स में रहना, वो भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में मेंशन किया गया है कि उसके अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें लाना या फिर उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाना, वो सब चीज़ें भी मतलब उसमें मेंशन था। सो
So, Madam, I guess can you just explain about transgender person protection rights? డిఎల్ఎస్ పోస్టర్ కూడా వాళ్ళకి మేల్ ఫిమేల్ రాసిన తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ అని దానికి కూడా కాలం అనేది పెట్టాలి అనేది ఎందుకంటే దేనికి అప్లై చేసుకోవాలో తెలియదు, మేల్లో చేసుకోవాలా ఫిమేల్లో చేసుకోవాలా, సెపరేట్ కాలం అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పి మాకు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే హైకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా మనము దాంట్లో భాగంగానే మనం ఇంకా ట్రాన్స్జెండర్ని కూడా ఇక్కడ జాబ్ ఇచ్చాం కదా, లక్ష్మీప్రియ అంటే జాబ్స్లో కూడా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ లాగా ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళని మనము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. సార్ ఇక్కడ given 2 jobs for transgenders in this district legal services branch. All they are trying about that. अपना जो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है वो कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब उनका जो प्रीवियस नेम और जेंडर है आधार कार्ड में जो माँ बाप ने दिया था उसमें से वो अपने आप को प्रिफर्ड जेंडर और प्रिफर्ड नेम जो है उसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे वो मेंशन है. तो उसका एक प्रोसीजर है, जैसे कि 2 सेक्शंस में वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर अगर एक व्यक्ति अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है तो वो सेक्शन 6 में जाके ट्रांसजेंडर पोर्टल करके वहाँ पे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं. उनको ना ही ऑफिस जाना पड़ेगा ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. बस एक नोटरी एफिडेविट करके जेल एफिडेविट होगा उसमें करके वो अपलोड कर सकते हैं. उसके अंदर क्या होता है, विद इन 15 डेज 15 to 20 डेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको बिना किसी वेरिफिकेशन इन द सेंस की उनको बुला के पर्सनली ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनको बोलना कि आप प्रूव करो कि आप ट्रांसजेंडर हो, आपने सर्जरी क्या है वो सब के बारे में नहीं पूछ सकते. बस उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए कि उनका आधार कार्ड सही है, जो एफिडेविट बना है वो सही है, उसके साथ जो फादर का नाम है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज़ बस 15 to 20 डेज के अंदर होना चाहिए. अगर 20 डेज से 21 डेज में हो दैट इज आल्सो कम अंडर एज लीगल ऑफेंस. उसके बाद अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आप को मेल या फीमेल में आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें अपना आइडेंटिटी कार्ड लेना चाहते हैं तो उनको पहले सेक्शन 6 में अप्लाई करके वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड दोबारा जाकर सेक्शन 7 में अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट पोर्टल में विद 1 डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, जेंडर चेक एफिडेविट एंड प्लस एक एनी मेडिकल इंटरवेंशन. अगर आप देखोगे उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है एनी मेडिकल इंटरवेंशन. जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का सर्जरी होना जरूरी है. एक व्यक्ति में कि उसका जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन होता है. जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब एक व्यक्ति का सेक्स और जेंडर दोनों मैच नहीं करता है उसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोला जाता है. ठीक है, तो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का लेटर जो होता है वो किसी भी रजिस्टर्ड साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं जो कि प्रैक्टिस लेवल का लाइसेंस है वो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का सर्टिफिकेट देंगे उनको कि इस व्यक्ति को जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है एंड वो जेंडर अफर्मेशन की और जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर में जाने के लिए तैयार है. एंड वो जो साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन है वो शायद एक दिन की एक सिटिंग में भी हो सकता है या फिर कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस में महीने सालों भी लग जाते हैं वो करने. एंड ये राइट प्रोसीजर है. तो अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं बस इमीडिएटली प्रोसीजर के लिए भेजिए. हार्मोन लेना, सर्जरीज करना जो उनका वो करते हैं. या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में 6 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है. डॉक्टर आपको बार बार बोल सकते हैं आपको आना पड़ेगा बिकॉज मे बी कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं अगर पकड़ लीजिए एक मेल व्यक्ति जो पैदा हुआ है मे बी उसका फेमिनिन एक्सप्रेशन है वो कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन करता है कि मैं आइदर मतलब हूँ क्या ट्रांसजेंडर हूँ क्या. जैसे कि मैं अपने केस में बोलता हूँ तो मैं एक जेंडर फ्लूइड व्यक्ति हूँ, मतलब मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, मैं जेंडर फ्लूइड हूँ. 2020 के अराउंड 20 के अराउंड मेरे को एक्चुअली जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस हुआ. मेरे को लगा था कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम टोटली कंप्लीट ए मैन और मे बी आई एम नॉट ए वुमन. तो मैंने जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस के लिए गया था. जेंडर डिस्फोरिया में गया. जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस को साइकियाट्रिस्ट और एनी मेडिकल सॉरी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है. तो जब गया था तो मेरे को क्वेश्चन करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. यू फील लाइक व्हेनेवर यू सी ए वुमन व्हाट डू यू सी इन दैट, व्हेनेवर यू सी ए मैन क्या आप अपने आप फील मतलब क्या फील करते हो, लाइक यू फील कनेक्टेड विद दैट पर्सनालिटी ऑफ दैट मैन और वुमन. तो मैंने अपना जो आंसर था उन्होंने ये बोला कि यू आर नॉट अ ट्रांसजेंडर पर्सन बट यू माइट बी अ जेंडर फ्लूइड पर्सन, मतलब योर आइडेंटिटी इज इन बिटवीन मेल एंड वुमन. That is also one type of gender incongruence is that
which is like my sex and my gender is not assigning at legal, but I am not a transgender person and I am not applied for trans ID. तो ये एक प्रोसीजर जो है, yeah, I am male assignment work only, so I prefer people calling me over my name rather than he, she or they. My name only, that is my name. But sometimes people do not understand what gender is, so they try to also call me he, she, that is fine also. So, but I prefer my name only, that is fine. So ये होता है, ये एक बार वो जब उसको फिर से अपलोड करते हैं फिर उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उनको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है और ट्रांसजेंडर आईडी का लिखा होता है कि मेल या फीमेल में हम जब आइडेंटिफाई करते हैं। రైట్ యాక్ట్ వచ్చిందో ఆ యాక్ట్ ఏమని చెప్తుందంటే ఆ యాక్ట్లో ఏదైతే మన గవర్నమెంట్ సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రైవేట్ సంస్థలు కానీ మళ్ళీ మన హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ అంటే లైక్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలలో ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులకు కూడా సరైన సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్ కూడా కల్పించాలి అని ఆ యాక్ట్ చెప్తూ దాంట్లో ఆ యాక్ట్ చెప్తూ మళ్ళీ ఏమంటే వీళ్ళకి సపరేట్ ట్రాన్స్జెండర్ ఐడి కార్డు ఇవ్వాలి. ఆ సపరేట్ ట్రాన్స్జెండర్ ఐడి కార్డు వచ్చేసి సెక్షన్ 6 అండ్ సెక్షన్ 7లో అప్లై చేసుకోవాలి. సెక్షన్ 6లో అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తి దగ్గర ఒక ఏదైతే వాళ్ళు బై బర్త్తో పుట్టిన ఆధార్ కార్డు ఉంటుందో ఆ ఆధార్ కార్డు మరియు ఒక అఫిడవిట్ ఒక లాయర్ దగ్గర నోటరీ చేయించుకోవాలి. అఫిడవిట్ నేను ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అబ్బాయిగా పుట్టాను, నా పేరు అబ్బాయిగా ఉంది, కానీ నేను ట్రాన్స్జెండర్గా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నాకు ఏదైతే మెయిల్ నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ మరియు మా ఫాదర్ నేమ్ అలాగే నా యొక్క పబ్లిక్ అడ్రస్ దాంతో పాటు లాయర్ దగ్గర అఫిడవిట్ నోటరీలో నేను ఏ పేరుతో చేంజ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను ఆ పేరు మరియు మా ఫాదర్ నేమ్ మరియు అడ్రస్ తోటి ఒక నోటరీ తీసుకుని ఆ నోటరీని ట్రాన్స్జెండర్ నేషనల్ పోర్టల్ అనే ఒక యాప్ ఉంది. ఆ యాప్ ద్వారా నేను అప్లై చేసుకుంటే నాకు 20 డేస్ లోపు వాళ్ళు ఏదైతే ఆ యాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారము రిజిస్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుండి వాళ్ళు నన్ను ఎటువంటి ఏ విధంగా ట్రాన్స్జెండర్ అయ్యాము, మారినప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్గా మారినప్పుడు ఏమైనా డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడా, ఇలాంటి ఎటువంటి క్రాస్ క్వశ్చన్స్ వేయకుండా వాళ్ళు ఏదైతే పోర్టల్ ఉందో ఆ పోర్టల్ ద్వారానే వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని నాకు 20 డేస్ లోపు నాకు జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి నాకు ట్రాన్స్జెండర్ ఐడి కార్డుని ఇష్యూ చేస్తారు. సో అటువంటి చట్టాన్ని అందులో అమలుపరిచారు. సో ఇది మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఉండే ఎవరైనా మన దగ్గరలో తెలిసిన వారికి కూడా మనం దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వారు ఫస్ట్ కూడా అమ్మాయిలాగా పుట్టినప్పటికీ వారు ట్రాన్స్మెన్స్గా మారుతారు. సో ట్రాన్స్మెన్స్గా మారాలి, వారు అబ్బాయిలాగా ప్రవర్తించాలి, అబ్బాయిలాగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి మేల్ లాగానే ఆధార్ కార్డులో మెయిల్ లాగానే ఉండాలి. ట్రాన్స్ అంటే కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి అలాంటి వారి కోసం వారు ఫస్ట్ సెక్షన్ 6 కింద వాళ్ళు అప్లై చేసుకొని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఏదైతే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర నుండి తీసుకున్న జీడీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో జెండర్ ఇన్ఫార్మెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకున్న సర్టిఫికేట్ ద్వారా సెక్షన్ 7 పోర్టల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా మళ్ళీ ఏదైతే మన మెయిన్గా వచ్చేస్తుంది. సేమ్ యాక్చువల్గా ఏదైతే సెక్షన్ 6 కింద జరిగిందో అదే ప్రాసెస్ ద్వారా. సో 2019లో ఈ చట్టం తీసుకొచ్చారు. ఈ చట్టం ద్వారా మన తెలంగాణ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అన్ని స్టేట్లలో జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర నుండి ట్రాన్స్జెండర్ కార్డుని తీసుకుంటున్నారు. మైత్రి ట్రాన్స్ క్లినిక్ అనే పేరుతోటి అన్ని గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటళ్లలో సపరేట్ ఒక క్లినిక్ ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ వారికి కావాల్సిన హార్మోన్ గురించి లేదంటే జెండర్ డిస్పోరియా సర్టిఫికేట్స్ అని అంటున్నాం కదా, సైకాట్రిస్ట్ ద్వారా తీసుకునే సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇంకా వారికి ఏదైతే హెయిర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్కి అయితే కొంతమందికి అట్లాంటి హెయిర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి మరియు వారికి ఏమైనా జ్వరం వచ్చినా ప్రతిసారి నార్మల్గా దగ్గర తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులు అందరూ ఎట్లుంటారా అనుకుంటారా వివక్షత అనేది చాలా చోట్ల
చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి రీసెంట్లీగా గవర్నమెంట్ మా గురించి ఆలోచించి 33 డిస్ట్రిక్ట్లలో ట్రాన్స్ మైత్రి క్లినిక్ ఏర్పాటు చేసి అందులో మాకు అన్ని హెల్త్కి సంబంధించిన అన్ని వారికి కావాల్సిన సదుపాయాలను మన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి డిసెంబర్ 3 రోజు అది ఏర్పాటు చేసి ప్రతి 3 జిల్లాలో పెట్టారు. కాకపోతే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అందులో ఒక పరిపూర్ణమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది కమ్యూనిటీకి అందరికీ లేదు. సో దాని గురించి కూడా మేము ఇంకా న్యాయ సంస్థల నుండి గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చి వారికి ఇంకా నాణ్యతమైన సర్జరీస్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళకి సంబంధించిన అన్ని ఇందులో పట్టుకొని రావాలని మేము ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాము కూడా. ఇప్పటివరకైతే ఆ స్కీమ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకో స్కీమ్ కూడా ఉంది ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులది ఈఆర్ఎస్ స్కీమ్ అని. ఈ స్కీమ్ ఈఆర్ఎస్ స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ కింద ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులకు 100% సబ్సిడీతోటి 50,000 రూపాయల రుణాన్ని ఇస్తూ 100% రాయితీతో మళ్ళీ కట్టవలసిన అవసరం లేకుండా ఆ స్కీమ్ ద్వారా వాళ్ళు ఏదైనా సెల్ఫ్గా వాళ్ళ ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవడానికైనా సంథింగ్ ఏదైనా చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ కల్పిస్తుంది. దానికోసం ఈ ట్రాన్స్జెండర్ ఐడెంటిటీ కార్డు కంపల్సరీ కావాలి. అది ఉంటేనే ఆ స్కీమ్కి మనం ఎలిజిబుల్ కాగలం. అది మరియు ఇంకోటి రీసెంట్లీగానే కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మహాలక్ష్మి పథకం కింద ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఈ తెలంగాణ స్టేట్లో ఏ డిస్టిక్కి వెళ్ళినా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అది కూడా స్కీమ్ ఒకటి ఇచ్చారు. కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ అనుకుని మాత్రమే ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ స్కీమ్ కింద ఎలిజిబుల్గా ప్రయాణం చేసే అవకాశం కల్పించింది. సో కొంతమంది కండక్టర్లకు కానీ డ్రైవర్లకి కానీ ట్రాన్స్మెన్స్ గురించి తెలియదు. ట్రాన్స్మెన్స్ కూడా ఉంటారు, మీకు అమ్మాయిలాగా ఉంటే అబ్బాయిలాగా ఉంటారు, అబ్బాయి వేషంలాగా ఉంటారనేది తెలియక క్యూర్ బంధు అసోసియేషన్ అనే ఒక సంస్థ ఇది ఏంటిదంటే క్యూర్ బంధు అసోసియేషన్ సంస్థ ఎవరైతే ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ పెట్టుకున్న సంస్థ ఇది. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు సపోజ్ నేను ఉన్నాను, నేను ట్రాన్స్జెండర్, నా తల్లిదండ్రులు అలా నా తోటి ఎవరైతే ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ ఉన్నారో వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల వల్ల కొంతమంది గ్యాదర్ అయ్యి ఒక క్యూర్ బంధు అసోసియేషన్ అనే సంస్థను ఏర్పరచుకొని ఆ సంస్థ ద్వారా అలాగే మా స్టార్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మేము టీజీ అంటున్నారు కదా, టీజీఆర్టీసీ వాళ్ళకు డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ సార్ గారికి మేము ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ట్రాన్స్ ఉమెన్సే కాదు, ట్రాన్స్మెన్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈ మహాలక్ష్మి పథకం కింద వీరికి కూడా ఇక్కడ మన తెలంగాణ 32 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇలా ప్రయాణించిన ఫ్రీ బస్ సౌకర్యం కల్పించాలని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా ట్రాన్స్మెన్స్ కూడా మన స్టేట్లో ఉన్న ట్రాన్స్మెన్స్ అందరూ ఫ్రీ బస్ అది యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మేము సాధించాము. సో ఈ 3 స్కీమ్స్ మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పటివరకు ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తుల యొక్క మంచి కొరకు పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు ఈటీసీ కార్డ్ అందుకే ఈటీసీ కార్డ్ని తీసుకురావడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ట్రాన్స్జెండర్స్ గతంలో మనం చూసుకుంటే చాలా గవర్నమెంట్స్ వచ్చాయి, చాలా గవర్నమెంట్స్ మారినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క హెల్త్ గురించి కానీ వాళ్ళ యొక్క ఉపాధి గురించి కానీ వాళ్ళ యొక్క స్కీమ్స్ గురించి కానీ ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ట్రాఫిక్ వాలంటీర్ అనే ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొచ్చి ట్రాఫిక్ వాలంటీర్ అనే ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వారికి వారి యొక్క గౌరవంగా బ్రతకడానికి వాళ్ళ ఉద్యోగాల అవకాశాలను కూడా వాళ్ళకి ప్రయాణించారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి 6 months ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే. 6 months ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాళ్ళు మంచిగా పనిచేయగలిగి వాళ్ళ యొక్క పనితనాన్ని వాళ్ళు చూపించగలిగితే ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంకా ముందు ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దానికి వేతనంగా వీళ్ళకి 25,000 రూపాయల జీతం కూడా ఇస్తున్నారు. కంపల్సరీ దీనిపై మనం చాలా మంది కొన్ని సంస్థలన్నీ కలిసి ఆ యొక్క సెలక్షన్ పంపించడం జరిగింది. కానీ చాలా మందికి కార్డు గురించి 2019లో యాక్ట్ తీసుకొచ్చి టీసీ కార్డు ఇచ్చారన్నమాట. ఆ కార్డు లేకపోవడం ద్వారా చాలా మంది మళ్ళీ వాపస్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, ఆధార్ కార్డు ఉంది, అన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. ఏదైతే కేవలం ట్రాన్స్జెండర్ కార్డు లేదు, ఆ కార్డు లేకపోవడం వల్ల 100 మంది వెళ్ళారు అక్కడికి. కానీ వాళ్ళు ఆ కార్డు లేకపోవడం ద్వారా ఒక 15 members మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యారు. 15 members ఇప్పుడు వాళ్ళ విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. మరియు
గవర్నమెంట్ నుండి నేను ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పగలిగే ప్లాట్ఫామ్ దొరికినప్పుడు గవర్నమెంట్కి మా గురించి మేము చెప్పవలసింది ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నాం ఏంటంటే ఇట్లా ప్రాజెక్ట్స్ లాగా కాకుండా వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ జాబ్ ఇవ్వగలిగిన పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోరు, సొసైటీలో గౌరవం ఉండదు. ఇప్పుడు వరకు కొంతవరకే అవేర్నెస్ నుండి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, అలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలో వారికి ఆ జాబ్ అనేది కూడా ఏదో కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ జాబ్స్ లాగా అవుట్సోర్సింగ్ జాబ్స్ లాగా కాకుండా పర్మనెంట్ జాబ్ ఇవ్వగలిగితే వారు కూడా సమాజంలో గౌరవంగా బతికే అవకాశం ఉంటుందని మేము ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो उसमें भी मतलब इंक्लूड हो सकते हैं। प्लेन एरियाज में एंड हिली एरियाज में जो रह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर पर्सन है, वो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के साथ उनका जहाँ पे उनका लैंड है उसके ऊपर बनाने के लिए घर उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। और एक है अंत्योदय राशन स्कीम जो हमारा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्कीम है, वो परिवार को मिलता है। मतलब अगर देखेंगे एक परिवार में अगर 4 मेंबर्स हैं, माँ बाप और बच्चों को मिला के 4 मेंबर्स या 3 मेंबर्स है, तो उसके हिसाब से एक पर्सन को जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको मिल सकता है। बट उसके बाद भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो कि परिवार के साथ नहीं रहता है, अकेला रहता है, अगर वो जाके अगर अंत्योदय स्कीम में अप्लाई करेंगे तब भी हो सकता है। మోరల్ సెక్స్ చేయడానికి మాత్రమే ఇష్టపడతారు. వాళ్ళు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకొని సహజీవనం చేసి అలా లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడరు. ఓరల్ సెక్స్ చేయడానికి మాత్రమే ఇష్టపడతారు. అలాంటి వ్యక్తులను అసెక్సువల్స్ అంటారు. జెండర్ ఫిట్ అవ్వకుండా కొద్ది రోజులు ఫీమేల్గా ఉంటారనుకోండి, ఫీమేల్గా ఉంటూ ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని కొద్ది రోజులు సహజీవనం చేసి మళ్ళీ ఆ అబ్బాయిని పిల్లలు పుట్టాక ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు పుట్టాక ఆ పిల్లల్ని ఆ అబ్బాయిని మరియు సొసైటీని వదిలేసి ఏదైతే నాకు ఈ జెండర్ వద్దు నేను నార్మల్గానే ఉంటాను అని కొద్ది రోజులు మళ్ళీ నేను సాధువులను కలిసిపోయి అలా జీవించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాసెస్ మనము ప్యూర్ పర్సన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాధువులు నాగ సాధువులను చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటి వ్యక్తులను ప్యూర్ వ్యక్తులు అంటారు. మన జెండర్ కొద్ది రోజులు ఒకలాగా కొద్ది రోజులు ఒకలాగా కొద్ది రోజులు ఒకలాగా అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు కాలక్రమంలో.